اسد بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مرشد کیا حال چال ہے؟ جی الحمدللہ. شاہ جی میں نا یہاں پہ چیز ایکسٹرا ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جی میں نا شاہ جی یہ مرزا قادیانی اعلان تھی کہ نا میں اس کی جو تھی میں اس کو سرچ کر رہا تھا تو مجھے ایک بڑی نا ایک حیران کرنے والی چیز مجھے جو ہے نا وہ سرچ میں ملی کہ مرزا قادیانی جو تھا یہ جو کتاب لکھ رہا تھا اسٹارٹ میں براہین احمدیہ غالباً جی تو اس نے شاہ جی سر سید احمد خان کو اس نے لیٹر لکھے کہ میری ہیلپ کرو, مجھے موضوع دو. تو یہ شاہ جی اس سے ہیلپ مانگتا رہا کتاب لکھنے میں سر سید احمد ایسے ہی خان. ہے جی, ایسے ہی ہے بالکل ایسے ہی ہے. وہ تو میں نے اپنے اسد بھائی آپ جب کال آپ کی آتی ہے بیچ میں ایک شور سا آتا ہے, اپنی کال بعد میں سنا کریں کہ وہ شور کس چیز کا ہے, اس شور کو ختم کریں یار. یا پھر یہی ہے کہ جب آپ بات کہہ کے ختم کرتے ہیں تو اپنا مائک خود ہی میوٹ کر دیا کریں. یہ بڑی ایک بعد میں نا ایک کوفت سی ہوتی ہے. اچھا یہاں پر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بالکل اس کے اوپر میں سٹریم پہلے کر چکا ہوں اور وہ دلائل بھی دے چکا ہوں کہ جس کے اندر مرزا قادیانی سر سید احمد خان سے مدد طلب کرتا تھا اور باقاعدہ طور پہ اس کی تفسیر بھی اس نے پڑھی تھی اور اس سے متاثر ہو کے کئی چیزیں اس میں سے اخذ کی اور اس کو پروموٹ کیا, کیونکہ اصل میں دونوں ہی انگریز کے خود کاشتہ پودے تھے. تو وہ بھی مشن پہ تھا, اس کے پاس ایک الگ مشن تھا سر سید احمد کے پاس, اور مرزا سینئر کے پاس ایک الگ مشن تھا. تو مشن الگ الگ دیتے ہیں نا یہ لوگ, تو الگ الگ مشن لے کے یہ لوگ اٹھے تھے. اور یہاں پر میں تھوڑے سے عقائد و نظریات بتا دوں کہ آپ حضرات کو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا, کئی دفعہ بتایا ہے, اور اس کے بھی ثبوت دیے ہیں آپ کو کہ قادیانیوں کا ایک مرکزی عقیدہ ہے کہ یہ ملائکہ فرشتے جس کو کہتے ہیں, یا جنت یا دوزخ, یا مرنے کے بعد قبر کا جو حساب کتاب ہے, تو فزیکلی ان کا انکار کرتے ہیں کہ یہ فزیکلی کوئی چیزیں نہیں ہیں. یہ جنت دوزخ کوئی فزیکلی کوئی باقاعدہ چیز نہیں ہے. یہ مرزا قادیانی عقیدہ تھا, اور یہ عقیدہ کہاں سے آیا تھا؟ یہ آیا تھا سر سید احمد خان سے. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ سر سید احمد خان نے اپنی تفسیر کے اندر یہی باتیں لکھی تھی. جہاں پر جنت دوزخ کا ذکر آیا, جہاں پر وہ غیب کا ذکر آیا, جس کا ذکر سورہ بقرہ کی ابتدا میں ملتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب, تو اس غیب کیا ہے؟ روحانیت ہے, اور روحانی مخلوق ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی, آنکھوں سے جو اوجل ہے, جو کچھ بھی یہ سارے ملائکہ فرشتے حور و غلمہ جنت دوزخ اور آپ کا جناب وہ جو دنیا میں آنے سے پہلے کا جو نظام ہے, جو عالم بطن یعنی ماں کے پیٹ کا جو عالم ہے وہ بھی غیب ہے. پھر مرنے کے بعد قبر, برزخ اور یوم حساب, اور پھر جنت دوزخ, یہ سب کچھ غیب ہے. ان سب چیزوں کا سر سید نے انکار کیا اور اس نے کہا یہ فزیکلی کوئی چیزیں نہیں ہیں. اس نے کہا کہ مرنے کے بعد ایک تمہیں خوشی سی ملے گی اور اس خوشی کا نام ہے جنت, اور ایک غمی سی ملے گی اور اس کا نام ہے دوزخ. تو یہ جو چیز تھی نا, یہی عقیدہ مرزا سینئر کا وہ آیا, اور مرزا سینئر نے کہا کہ ہاں جنت اور دوزخ جو ہے یہ فزیکلی کوئی باقاعدہ کوئی چیزیں نہیں ہیں. اچھا, نبی پر متعارف رشتوں کے ذریعے وحی نہیں ہوتی بلکہ خارجی طور پر وحی کا سرے سے کوئی وجود ہی. یہ سر سید احمد خان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ وحی کا جو نزول ہے
کہ یہ باقاعدہ فرشتوں کے تھرو، فرشتوں کے ذریعے سے یہ وحی نہیں ہوتی رہی، بلکہ یہ جو وحی ہے اس کا اس نے انکار کیا، سرے سے انکار ہی کر دیا اور کہا کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ معراج اور شق صدر کے واقعات رویا کا فعل ہے۔ اچھا، مرزا سینئر کا بھی ایک یہ عقیدہ آپ کو ملے گا کہ جناب وہ معراج شریف کو فزیکلی کوئی چیز نہیں مانتا تھا، اور آج کل کے جتنے بھی قادیانی مرزئی ہیں وہ نہیں مانتے کہ معراج باقاعدہ طور پہ فزیکل ہوئی۔ تو اس کے اوپر میں مفصل سٹریم کر چکا ہوں اور میری کتاب بھی آ چکی ہے، معراج جسمانی کا ثبوت، پوری کتاب اس کے اوپر آ چکی ہے۔ اچھا جی، تو معراج جسمانی کا وہ منکر تھا سر سید، اصل میں یہ سب سے پہلا جو عقیدہ دیا تھا معراج جسمانی کا، جس نے انکار کیا تھا، وہ تھا سر سید احمد خان۔ اس کے بعد یہ جناب مرزا سینئر کے اندر یہ عقیدہ آیا اور دیگر لوگوں کے اندر بھی یہ عقیدہ آیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق صدر ہوا، 4 دفعہ تقریباً شق صدر ہوا، تو اس کا بھی وہ انکار کرتا تھا، اور یہ سارے انکار کرتے ہیں، اور مرزا سینئر بھی اس کا انکار کرتا ہے اور منکر ہے، اور کہتے ہیں یہ خواب کا واقعہ ہے، یہ رویا کا واقعہ ہے۔ اچھا جی، اور چند عقائد اور نظریات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس چیز کا بھی انکار کرتا تھا سر سید احمد خان۔ وہ کہتا تھا کہ نہیں، وہ بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے، ان کا باپ تھا۔ اور یہی عقیدہ مرزا سینئر کا بھی ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کا باپ تھا۔ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، قرب قیامت میں زندہ آسمان سے نزول کریں گے، یہ سب سے پہلے یہ عقیدہ سر سید احمد خان نے دیا تھا۔ اس سے پہلے دنیا کے اندر اس عقیدے کا وجود ہی نہیں تھا۔ اس عقیدے کو پھر لے کے چلا مرزا سینئر قادیانی، اور پھر غلام احمد پرویز، جاوید گامدی، اور جناب پھر آج کل بیٹھے ہوئے ہیں مرزا جونیئر جیلمی کے حواری، اے کے شیخ، وہ زیتون ایف ایم والے، تو یہ لوگ آج کل یہ اس عقیدے کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، ایک بات اور ذہن نشی کر لیں کہ معجزات جتنے بھی، جس نبی سے بھی، بشمول میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنے بھی معجزات ہوئے، ان کے یہ لوگ منکر تھے۔ سر سید نے معجزات انبیاء کا انکار کیا، جیسے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ وہ کوڑیوں کو شفا دیتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، بیماروں کو شفا دیتے ہیں، ید بیضا رکھتے ہیں۔ جناب بہت سے معجزات انبیاء کے ذکر ہیں قرآن پاک کے اندر بھی۔ میرے آقا کے معجزات، درخت چل کے آ رہے ہیں، پتھر ہاتھ کے اندر کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں، درخت کلمہ پڑھ رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، انگلیوں سے چشمے جاری ہو رہے ہیں، انگلی کے اشارے پر چاند حرکت کر رہا ہے، ڈوبا ہوا سورج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے واپس آ جاتا ہے، جو مولا علی مشکل کشا کی نماز قضا ہوئی تھی وہ والا واقعہ، اور دیگر معراج ہے، دیگر معجزات، ان سب کا انکار کرتے تھے یہ لوگ، اور سب سے پہلے انکار یہ سر سید احمد خان نے کیا۔ اور یہ ہم آپ کو بتا چکے کہ یہ جو کچھ اس نے کیا یہ انگریزوں کے کہنے پر کیا، یہ انگریز کا نوکر تھا، ملکہ وکٹوریہ کا نوکر تھا، ایسٹ انڈیا کا یہ نوکر تھا سر سید احمد خان۔
इसने जो तफसीर लिखी तफसीरुल कुरान, उसका नाम रखा इसने तफसीरुल कुरान, और उसके 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 ऊपर जनाब उसकी हयात के ऊपर एक मुफस्सल किताब लिखी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने, जिसका नाम है सर सैयद और मजहब, सर सैयद और मजहब। उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली भी इस चीज का इकरार करते हैं। ये जितनी बातें मैंने बताई हैं ना, इस चीज का वो इकरार करते हैं कि हाँ ये सब ये अकायद और नजरियात थे ये सर सैयद अहमद खान के। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली जो कि शागिर्दे रशीद हैं सर सैयद अहमद खान के, मौलाना ने एक किताब लिखी जिसका नाम रखा हयाते जावेद। किताब का नाम नोट कर लीजिए, हयाते जावेद। नेट के ऊपर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी 2 जिल्दों के अंदर, और बाज मकतबों ने इसको 1 जिल्द के अंदर भी छापा है। मेरे पास 2 जिल्दों वाली भी है और 1 जिल्द वाली भी है। इस हयाते जवेद के अंदर मुकम्मल आपको हिस्ट्री मिल जाएगी ये सर सैयद अहमद खान की। सर सैयद अहमद खान ये रंडीबाज था। ये हयाते जवेद से मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। हयाते जवेद में एक जनाब, चले मैं हयाते जवेद भी आपको दिखाई देता हूं स्क्रीन पर। ये हयाते जवेद स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही है, अल्ताफ हुसैन हाली की लिखी हयाते जवेद। ये इसकी जिल्द अव्वल है। इसके अगर आप फहरिस्त में जाएं तो ये अनफुआने शबाब के अंदर आप चले जाएं। ये थोड़ा सा मैं पढ़ के सुनाता हूँ, बकाया सब कुछ आप खुद पढ़ लीजिएगा। आप खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप हजरात पढ़ सकते हैं। सफ़ा 55 के ऊपर हम चलते हैं। ये देखिए, सर सैयद का अनफुआने शबाब नहायत जिंदा दिल और रंगीन सोबतों में गुजरा था। वो राग रंग की मजलिसों में शरीक होते थे, बागों की सैर को दोस्तों के साथ जाते थे और वहां राग रंग और दावतों और जलसों में शामिल होते थे। होली के जलसों और तमाशों में जाते थे। फूल वालों की सैर है, ख्वाजा साहब पहुंचते थे, वहां की सोबतों में शरीक होते थे। दिल्ली में बसंत जो गुड़ियां उड़ाते हैं, पतंगे उड़ाते हैं, ये हिंदुओं का त्यौहार है। होली से वैसे ही बड़ा प्यार था इनको। वहां पे होली में जो कुछ होता है, लड़कियां लड़के मिलके जो कुछ करते हैं, वो आप हजरात को पता है। अच्छा जी, बसन्नत के मेले में बहुत जनाब शिरकत करते थे और खूब पतंगे उड़ाते थे। आगे जरा थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, वक्त हमारे पास कम है, चीजें हमने बड़ी बयान करनी है। ये ले जी, खुद सर सैयद के मामू नवाब जैनुल आबिदीन के मकान पर बड़े बड़े नामी गुवैये, दहरियत और ख्याल गाने वाले जमा होते थे। मीर नासिर अहमद जो दिल्ली में मशहूर बीन बजाने वाले थे, वो आए थे, गाना होता था। ये वो ही मीर नासिर है कि जनाब जो कि मिर्जा गुलाम कादियानी का मामू था। मिर्जा गुलाम कादियानी का मामा था मीर नासिर, और मीर नासिर की बेटी नुसरत जहान बेगम के साथ मिर्जा गुलाम कादियानी की दूसरी शादी हुई थी। तो नुसरत जहां का ये बाप था मीर नासिर, और मीर नासिर को ही मिर्जे गुलाम कादियानी ने पुकारा था 25 मई की रात को कि मीर साहब मुझे वबाई हैजा हो गया है। हयाते अहमद किताब का नाम है, हयाते अहमद। उसके अंदर लिखा हुआ है कि मीर साहब मुझे वबाई हैजा हो गया है। तो ये वो ही मीर साहब है जो कि बड़े गवैये थे,
जो डुमके बड़े अच्छे लगाते थे, गाना भी गाते थे। तो पता नहीं उस मजलिस में नुसरत जहां बेगम को भी लाते थे कि नहीं लाते थे, ये आप हयात जावेद के अंदर पढ़ सकते हैं। तो ख्वाजा मीर दर्द के सजादा नशीन, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं यार। ये एक और जलसा राय प्राण कशन के मकान पर, ये हिंदू था, होता था, जो एक मुअज़्ज़ज़ रईस और नहायत ये पता नहीं क्या लिखा है नामी एक तवाइफ, ये जन्ना नामी एक तवाइफ नहायत खुश आवाज दहरियत और ख्याल गाने और बैन बजाने में मशहूर थी। वो अपना पेशा छोड़कर राय प्राकशन के घर में पड़ गई थी। उसकी खातर से वो हर महीने में 17वीं को एक जलसा किया करते थे। शहर के रईस जिनसे उनकी दोस्ती थी बुलाए जाते थे। बड़े बड़े गवैये, बहादुर खान, मीर नासर सब जमा होते थे। सर सैयद कहते थे कि मेरे मामू नवाब जैनुल आबिदीन खान हमेशा इस जलसे में जाते थे। मैं भी बारहा उनके हमरा इस जन्ना के ढुमके देखने के लिए गया हूं। ये आप पढ़ लीजिए जनाब, ये सारा, यार वक्त कम है। ये तरह तरह के मुजरे करवाता था सर सैयद अहमद खान, और बड़ी बड़ी रंडियां और जनाब शराब नोशियां और भंग चरस के जनाब वो सारे चलते थे, दौर चलते थे। ये पढ़ लें, आपके सामने है, वक्त कम है तो इतना टाइम नहीं कि मैं आपको पढ़ के ये सारा सुनाऊं। ये पूरी किताब ही आपने पढ़नी है। हयाते जावेद किताब का नाम है। सर सैयद की जो रंडी बाजी, जो कमार बाजी, जुआ बाजी, शराब नोशी, जो जनाब अंग्रेजों की चापलूसी, जो पुठे कम दुनिया के आपको सारे मिलेंगे इस किताब के अंदर। जी असद भाई, अब आप फरमाइए। शाह जी, इसका मतलब है हकीम नूरुद्दीन की लोंडी के जो वालिदैन थे वो मरासी थे? जी जी जी, बहुत मरासी नहीं थे, ये अंग्रेजों के, अंग्रेज चूंकि वो रंडीबाज थे सर असद भाई, ये वो बातें हैं जो कि हकायक पर मबनी है। ये किसी बुग़्ज़ और अनाद की बना पर हम नहीं कहते, हमारे पास दलाइल मौजूद हैं। लोग कई ये समझते होंगे कि जिन्होंने हमारे लेक्चर नहीं सुने कि यार ये शाह जी पता नहीं अपनी तरफ से ये बातें करते हैं, तो जिन्होंने साबका हमारे लेक्चर सुने हैं उनको दलाइल हमने दिए हुए हैं कि ये भाई ये अपनी बच्चियों को अंग्रेजों को पेश करते थे, जो इनको जनाब यूज करते थे। अंग्रेज चूंकि रंडीबाज होते हैं, और बकायदा मिर्ज़ा कादियानी ने तो बकायदा अपने लेटर के अंदर लिखा भी था कि इनको रंडियां भाई जरूरत है, रंडियां कम पड़ गई हैं, जो हमारे पास थी वो तो हमने दे दी, तो अब इनको रंडियां बाहम पहुंचाओ। तो ये मामले हैं भाई, ये बड़े गहरे मामले हैं। ऐसे ही बात है शाह जी। बाकी शाह जी ये है कि हम खुद पढ़े थे इसको, सर सैयद अहमद खान को, छोटे होते बचपन में किताबों में, तो बड़ा इसका ना एक अच्छा इम्पैक्ट था हमारे ऊपर। ये छाप छोड़ी जनाब वो किताबों में, जनाब ये बड़ा अच्छा बंदा था। तो अभी भी ऐसे वो बर्गर बच्चे हैं जो नहीं मानते कि नहीं यार वो तो बड़ा अच्छा बंदा था, उसने तो बड़ी देखो खिदमत बर्गर की है बच्चे इस्लाम अगर की। आज की हमारी स्ट्रीम देख लेंगे और हकायक को देख लेंगे तो इंशाल्लाह वो अपने साबका कायदो नजरिया से तौबा कर लेंगे इंशाल्लाह। ऐसे ही बात है शाह जी। एक आधे को तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लेके आए मैं सीधे रास्ते पे, तो मैं कहा बंदे दा पुत्र बन जा, क्यों तू भी इहदे नाल मरना है। चले असद भाई, मुझे स्ट्रीम भी खत्म करनी है, और आपको पता है रोजों के एग्जाम है तो बड़े मामला होते हैं। तो बहरहाल ठीक है शाह जी, कोई मसला नहीं। जज़ाकल्लाह, सलाम जज़ा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।